Welcome back, everyone, to the risk campaign of Age of Empires 4, The Rise of Moscow, Great Stand at the Ugra River, 1480. Let's go. While Ivan III consolidated Moscow's power, the Golden Horde was succumbing to discord. Seizing on this weakness, Ivan withheld tribute, equipped his men with firearms, and marched to meet the army of the Khan. On the banks of the Ugra River, the Rus stood defiant, prepared to contest over 200 years of Mongol dominance. Alright, the Great Stand at the Ugra River. As the Mongol army once again marched to punish Moscow, Ivan III chose his position to make a stand against the weakening power of the Horde. He would hold the line at the Ugra River. So, we are gonna fight the might of the Golden Horde. Now this is going to be tricky, at least initially, just once you get the military going, once you get the economy going, not so much. But I do need to hold the line, so to speak, against the enemy. The shadow of Mongol rule had darkened the Rus lands for more than 2 centuries. But now, Ivan III stood on the banks of the Ugra River, ready to cast off the shackles of the Golden Horde. But if he failed, Moscow itself could fall. Sure. We have a relic that I just saw there. Hold on. These guys. We're gonna get some stone and start construction of a town center there. Слушайте, исполнено будет. Трудитесь надобно. Alright. Got a scout. I'm gonna send him to kill some deer over there. I'm also going to look to get the monastery so I can get the relics. Gonna reposition this mining camp. Get the wooden fortress there. Okay. Alright, we got 3 minutes to fortify the crossings. Что на карте? Я построю скот. Готов, если потрудитесь. Трудитесь. Слушайте все. Дайте мне работу. Сбирают все едем. А в лесу, возможно, есть мясо много добыть. Трудитесь, надобно. Начинаю строить и сейчас. Что накажете? Сейчас начну делать их. Что накажете? Внемлите! Alright, 2 minutes. Наказ слушайте надобно. Трудитесь, надобно. Ожидаю в путь. Иду на ворога, повинуюсь. Направляюсь, куда сие есть долг мой. Направляюсь, куда велено есть. Я иду, куда наказано есть. Коня, скачи, родимая. Что накажете? Иду, куда велено есть. Я построю сие. Наказ. Драко. Ты не так. Куда на месте будем скоро. Сие построю скоро. Начинаю строить и сейчас.
Слушайте, идем, надо найти нам. Сделано будет. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Люди, приуготовляйтесь! Люди, яко прикажете! Сейчас начну делать их! All right, we got 1 minute. Оружие приготовляйте. Подайте, повинуюсь наказом вас. Иду, куда Иди, наказано. трудницы, надо внесуть. Что великие готовы? Копейщик готов. Что наказано? Есть ли наказы всадника делать? Готов, если служить. Внемлите, наказы новые суть. Построй! Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Часов велите? Куда нам исполнено будет? Сокрушу вся! Иду на ворога! Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Подайте поручение. Слушай, Лидия, надо бы найти нам. Наказ слушайте, надобно. Начинаю строить и сейчас. With eyes on the river crossings, reports quickly arrived of a Mongol detachment probing across the divide. Дайте мне работу. Туда уже направляюсь. Путь идти надобно. Люблю зверя бить. Трудитесь надобно. Сие построю скоро. Иди, трудниц. Слуг, яко прикажете. Древеса надобно в путь идти. Сберу древеса. Я построю сие. Okay. Дайте мне... Наказ слушайте надобно. Я построюсь. Радость велия есть. The Mongols had allied with the Lithuanian king, who had promised to send great numbers to assist the Khan at Ugra. Наказано идти. As the horde waited, they would continue to probe the Rus encampment. Иди, трудница, яко прикажете. Иди, трудницы надо внесуть. На добро есть. Стоять готово есть. Потрудитесь. Стройно крепко есть. Трудитесь надо. Слушайте все. Надобно в путь идти. Я построю скоро. Время The Rus действовать. repelled the initial attacks, and the Mongols fell back to their side of the river. To hold the Ugra, Ivan would need to maintain a strong show of force at the river crossings. If he showed the slightest weakness, the horde would seize on it and swarm across the river, then on towards Moscow. Начинаю строить сейчас. Сделано есть. So we need to maintain superiority at the forts. Коня сделано будет. Ладно есть. Готов повиновать, если есть. Путь мой чист есть. Сделано будет. Трудитесь надо. Иди, трудницы надо внесуть. Сие построю скоро. Готовь, если потрудитесь. Начинаю строить и сейчас. Что накажете? Alright, I could do better in terms of this Слушайте, score. повинуюсь наказу. Беру дрыда, буду мясо тратить. Что накажет? Слушайте, идем. Собираю дрыда, идем. Иди, трудницы надо внесуть. Наказ I новый. mean, my economy isn't complete rubbish. Готов, если потрудитесь. Надо внесуть. Трудитесь надо. Я построю сие.
Готовьтесь, приуготовляйтесь! Слушаюсь. Сей дел! Повинуемся наказу! Надобно в путь идти. Сие построю скоро. Разумеется. Изрядно. Готов повиноватись. Сделано будет. Готов Oh, повиноватись. there's also a Стремлюсь к relic there. добродетели. Alright, we're gonna... Наказ слушайте надобно. Я построю сие. Слушайте все. While the Mongols awaited their Lithuanian allies, they continued to send raiding parties across the river, hoping to weaken Ivan's forces. Наказ слушайте надобно. Добро. Я построюсь. Обрез к победе. Часов иду, куда наказано есть. Что наказе исполнены будут. Что накажете? Готов, если есть добродетель. Повинуюсь честью. Какой наказ есть? Послушаний. Готов, если повинуюсь честью. Трудитесь надобно. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Слушайте все. Слушайте все. Я стремлюсь к добродетели. Идем. Надобно идти нам. Сделано будет. Все идем. Да буду не... Что наказ? Наказ слушайте надобно. Сие готовь. Повинуемся наказу. Сие построю скоро. Брой. Alright, we're in the next stage. Часу накажет. В приказ ясен есть. Идем по сходу. Наказывать не дали нам наказ. Идти надобно. Сие люблю. Идем по сторону, все! Есть сон, несть. Слушать начну сие немедля. Желание ваше есть закон. Исполню наказ ваш. Okay. Труд искусен есть. Готов, если исполнять. Готовы есть? Немлить его. Отправляюсь. Люди как в путь. Слушай, як прикажете. Готов, двигайтесь. Люди готовы суть и ждут дела. Слушай, двигаюсь, куда велено есть. Блажен, кто служит. Наказывать With всех, one куда crossing наказано. low on Rus' numbers, the Mongols saw Ivan's weakness and prepared to attack. Готов есть к делу. God damn it, they pursued. And that means that I'm about to be attacked by a vast number of Mongols. Отправляйте меня на брак. Иду, куда наказано есть. Наказ? Готов. Иду к суду навстречу. Наказ любый. Уже готов. Есть. Наказ любый исполнять. Возведу все як слух сделано будет. You bloody idiots, get the hell back. Наше дело правое есть. Обред, властники! Наказ дан, наказ любой исполнен. Наше дело правое есть. Обред. Готов делаю, как наказывают. Строите надо. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Властники, держите ряды! Буду радоваться с вами, сражайтесь и тесно! Часо накажете. Слуг начну сие немедля. Сделано.
Есть сон, есть отдохновение. Готовы служить. Готов, если сполна. Люблю трудитесь в поле. Наказывай, служб дали нам наказ. Будет для... Приказ ясен есть. Возведу все, яко приказ. Повинуйся наказа. Повинуюся не... Пустите меня на брак. Исполню сие немедля. Труд и скуп. Часа наказ. Слух, приказ ясен есть. Начну себе немедля. Желание ваше есть. Наказывайте, сделаю все. Строй. Есть сон, есть отдохновение. Наказывайте, сделаю все. Несть сон, несть отдохновение. Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно. Наказы слушайте, воины. Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно. На честь повиновать, наказ дан есть. Несть сон. Уж не то, не празднуйте. Исполню наказ ваш. Блюду, аще построено будет исправно. Часа на карте не мли. Идем поскоро, все. Желание ваше есть закон. Сделаем как наказ. Дали нам наказ. Ожидаем наказ. Повинуюсь. Иду путем истины. Исполню наказ. Ответ долг свой. Отправляйте меня на брак. Им наказ. Готов есмь к делу. Наказывайте, сделаю все. Блюду. Слушайте все. Сейчас наказ. Дали нам наказ. Идти надо. Бать напред! Не Понял. бойтесь! Ватники слушают наказ. Наш напред! Мыслите о части! Нас повинуюсь с честью! Ватники, оружие приготовляйте! Выступаем! With no word from their Lithuanian allies, Okay. numbers on the fords. Наше дело право. If Ivan's forces could intercept and eliminate the detachment, the Rus would face less resistance on the fords. Ожидаю наказа. Вать честь, повиновение есть! На прежней славе, латники! Наш луч! Ватники! На честь, повиновение! Ватники, на прежней славе! Слушайте наказ, войны! Ватники на брань стремляются! Готов! Наказывайте. Готов. Кого встретить? Наше дело правое есть! Наше дело правое! Немедленно наказ исполню! Землите. Ожидать делаю как наказ. Получим наказ. Although the Mongols had not launched an all-out assault, their position was strong and their numbers vast. Получим Ivan knew that committing his own troops to an attack would result in heavy losses. Ватники готовы! Did he? Держите ряды! Не млите, воин, напред! Не бойтесь! Внемлите, наказы новые судьям. Аж тихо! Брань изничтожила сапоги наши. Наказы повинуюсь с честью. Верные ватники готовы к брани судьи. Напред! Получим напред! Готовы есть, слушайте все. Сделаем, как накажете. Наказ любые исполнят! Супостаты искусные наказ наступает. Оружие на брак. Повинуюсь! Напред к восходу! Власть ватники на брань устремляют! Ожидаем наказ. Приготов будет ватник! Напред, ватники! Приказ есть новый. Разъезд в нетерпении. Alright, I need to block
Or yep. Dealing with attacks on one side is one thing. Dealing with attacks on both sides at the same damn time because my guys are too fucking trigger happy to stay the fuck back is not gonna work. So I'm gonna take my guys from stone and I'm gonna put them to build a keep, I think, and some stone walls because I'm gonna block that southern bridge. That was genuinely frustrating, though. The objective is just pretty stupid, though, as I see it. Есть сон, есть отдохновение. Вот нет. Не отступлю. Есть сон, есть отдохновение. Внемлите, часот. Оказывайте, сделаю все. Строите надо мной. Не поспешите, леностные. Часу накажете. Делаю, как накажете. Ладно, будет так. Пойду, куда накажете. Огонь, покрывя! Готов есть к делу новому. Готова есть к делу новому. Есть сон, есть отдохновение. Готова служить. Покоряющего гряду, куда наказано есть. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Слушайте все. Новые наказы суть. Оказывайтесь, внемли. Дали нам наказ, идти надо мне. Не сяду, дождь же соберу. Кого? Велено прийти на бред! Несть, начну сие немедля. Внемлите, ожидайте наказа. Есть сон, есть отдохновение. Слушай, не празднуйте. Возведу все, как приказ. Приуготовляйтесь! Напрячь, копейщики! Нас ожидает враг! Приготовляйтесь! Поспешите, леностные! Пустите виду суду навстречу. Наказывайте. Ожидаем наказы! Строй идем по скорости! Часо накажет. Слушайте все, сейчас наказы будут. Люду, Будет для меч... служ, идем по скору, все. По скору, иду. Напрячь работу, войны! Часо накажете. Наказывайте, сделаю все. Часо накажет. Наступаю на гамма. Возведу. Наказывайте, сделаю все. Наказывайте, сделаю все. Повинуюсь, иду путем истины. Готов. Поняла, иду туда. Наказывайте. Гряду путем верным. Слуг дали нам наказ. Готов есть к делу новому. Блюду вас и построено будет. Уже готовы к брани. Оказывайте. Ним напрячь. Не бойтесь. Есть сон, есть отдохновение. Несть сослу. Сделаю, как накажете. Люблю трудить. Наказывайте, сделаю все. Есть сон, есть отдохновение. Готова есть к делу новому. Блюду, а наказу несть сон, несть отдохновение. Что накажете? Готов. Приказ ясен есть. Строите надобно. Часу наказывайте, сделаю все. Есть сон, есть With no word from their Lithuanian allies, the Mongols called in their own reinforcements to bolster their numbers on the fords. Пойду, куда накажете. If Ivan's forces could intercept and eliminate the detachment, the Rus would face less resistance on the fords. Okay. Готов, если сполна. Наказ снова есть. Внимаю, словеси каждому.
Наказывайте. Направьте меня направо! Латники готовы. Повинуюся непрекословен. Наше дело правое. Повинуюсь. Наше дело. Немедленно наказ исполнен. Слушайте наказ, лучники! Что накажете? Блюду наказ. Внемлите! Ожидайте наказы! Готовы, если к делу новому? Латники на латники. Вот если сполна. Наперед, латники. Вем дело свое. Наказ напрячь. Набрать. Стреляют в нызово! Отправь. Иду, куда наказано есть. Наше повинуюся непрекословен. All right, that sorted that out. Отправляйте меня набрать. Вот грядет славе. Пустите меня. Готов есть к делу новому. Строить. Слушайте все, сейчас наказы будут. Да плачу! Будет для меня приказ? Несть сон, несть отдохновение. Латники слушают наказ. Латники на броню Those buildings don't go down easily. Набрать, латники славные! Латники готовы к границу! Наше дело Латники на броню Ivan's men cut down the Mongol reinforcements, ensuring they could not bolster the enemy's numbers on the fords. Слушай, исполню наказ ваш. Приказ ясен есть. Идем. All right, Не that's good. празднуйте. наказ там есть! Отправляй себя набрать. Готов. Наказ гряду к славе. Oh, so I'm guessing. Гряду путем верным. Wait, what? А ведь желание ваше есть закон мне. Can't. Желание ваше есть закон. Исполню наказ ваш. Why can't I drop it? Готово слушать. Слушайте все, сейчас наказы будут. So odd. Наказы Пустите меня набрать. Есть сон, есть отдохновение. Блюду ваши Мзду дает нам! Да на месте не стоим! Вот сделаю, яко накажете! Буду радоваться с вами. Наказ дан. Наказ. Не велено прийти на брешь. Внемли, идем? Оружие готово к брани. Наказ, напред! Не бойтесь! Нас, напред! Еще заряженные! Наказывай. Слушайте все. Сейчас желание ваше есть закон. Идем по спору все. Наказывайте, сделаю все. Строите надо-то. Буду радоваться с вами. Немедленно наказ исполню. Готов, если сполна. Наказ? Наказы слушать. Начальник ожидает наказ.
Ожидаю наказ. Делаю, яко накажет. Оружие приготовляйте! Часу накажете! Oh, we're gonna need some siege, maybe. Газовая иду, куда накажете. Возведу все, яко прикажу, накажете. Строите надо так. Люди, исполню! In order to hold the line. Ivan's Rus army stood strong at the Ugra crossings and would not allow the Horde to advance towards Moscow. Picture. The Lithuanian numbers that had been promised to the Horde had not arrived. The Khan was forced to order a retreat. Ivan ordered his men to burn what remained of the Mongol camp and drive the enemy out of Muscovite territory. Пустите, исполню сие немедленно. Наказ на Брест, мыслите правильно. Наказы новые, повинуюся непрекословие. Несть сон, несть отдохновение. Часу накажете? Возведу. Готов есть к делу новому. Есть сон, есть отдохновение. Оказывайте, сделаю все. Возведу все, как часу накажете. Блюд, оказывайте, сделаю все. Тик, сделано будет. Что уничтожить? Двигаем все массу! Атники слушают наказ! Обрез Москву! Видите орудие! Есть сон, есть Тихо! отдохновение. Обрез! Толкайте орудие! Повинуюся! Обрез! Мыслите о чем? Повинуюсь! Готов, если... Надо одно дело делайте! Наказ коридор славе. Напрежь поскору, ведь наказы исполнено будет. Атники, как Приказ новый. честь, повинат земли войны. Стреломет готов, орудие Буду радоваться с вами, сражайтесь и тесно. Аж лучники, снаряжение берите и напрежь на скору. Тихо, наказывайте! Войны, тихо, Through perseverance and a mighty display of force, Ivan held the Ugra River, blocking the Mongols from reaching Moscow. The Rus had finally cast aside the shackles of the Golden Horde. Indeed.
Well, victory. Victory, victory. The cannon yard. Across the banks of the Ugra River, the Mongol army stared down the barrels of Ivan III's formidable array of cannons and retreated. It was the final stand, the display of might that shook Muscovy free from its conquerors. Under Ivan III, Rus' firepower advanced more rapidly. Where before the Rus had adopted the simple guns of their neighbors and used them only to defend against sieges, Moscow now had its own cannon yard, a great foundry where huge cannons were cast in bronze and mobilized with carriage wheels. Now they could be brought to the battlefield, their power shattering stone walls and bringing cities to their knees. Muscovite cannons would continue evolving to enormous scales and stand as an imposing symbol of the military might of the Rus. Indeed. From long, harsh winters to Mongol invasions, life for Muscovite peasants was tough. But they had one crop that was vital to their survival: rye. Moscow peasants relied on cereal crops more than any other food. To separate the grain from the straw, cereals had to be threshed with a flail. This tool could also be repurposed for battle. When the Grand Prince called upon peasants to serve in the army, they would have become armed with their tools of the trade, their pitchforks and their pikes, but chief amongst their weapons would be the flail. Farming crops in a land that was covered in snow for 6 months of the year was challenging. But rye was one crop that was particularly adapted to the extreme Moscow climate. The thing about rye is it's incredibly hardy. If you can sow it in autumn, it'll grow through the winter months, even with a covering of snow on the ground. Now, Russia is famous for its long, cold winters, but it also gets very hot and dry summers, and it's in those drought conditions that rye also thrives. And it's for that reason that a majority of Moscow peasants were growing this stuff. But they didn't get to keep all of their crop. The largest rye grains were given to the Grand Princes as tax, while the rest would be used to make bread, or malted to make a nourishing, non-alcoholic drink, kvass. It's super easy to make and cheap, really cheap. It's great for helping tired muscles recover, and it's just quite refreshing, and also helps control infections. Muscovite soldiers drank kvass as part of their daily rations. It's made by first adding ground malted rye to boiling water. After cooling, yeast culture is added, causing the mixture to ferment. This kills off any germs in the water. There you go. Around 3 days later, the kvass is ready to drink. The bubbles are really starting to come up now. Yeah. Just the yeast doing its work. На здоровье. Na zdrowie. What are the special qualities of this drink then? It's essentially a probiotic drink. It has a lot of B vitamins and it has lactic acid, which is great for recovering from hard labor. It's kind of an ideal sports drink, really. And with rye so easy to grow, you can see how this was the sort of saviour, if you like, of the Moscow peasantry. The hardiness and versatility of rye was a lifesaver to Muscovites, both for peasants at home and soldiers on campaign. All right, so we made our stand. I used whatever I could get my hands on. That was a bit brutal, timing-wise at least. Wow. Now we go on the offensive against Lithuania. Kostin Sanyot.